जय श्रीराम। धर्म, आध्यात्म तथा सौभाग्यर कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 बुधवार इंग्रेजी तारीख अनुसार 15 मई 2025 रात्र 2 घंटा 29 मिनिट 30 सेकंड समय दैत्यगुरु शुक्र दिवागृह तथा स्वगृह वृष राशि को परित्याग करी कुमार ग्रह बुधंक दिवागृह तथा स्वगृह मिथुन राशि रे प्रवेश कले। सेठारे से 1 जून 2026 जाए संचार करेंगे। यह मध्य देवगुरु बृहस्पति अक्टोबर 19 2025 अपराह्न 12:57 समय से चंद्रंक स्वगृह कर्कट राशि को अतिचार गमन करेंगे। सेठारे से उच्चतम अवस्था नवेम्बर 11 2025 संध्या 6:31 समय जाए अवस्थान करेंगे। पुनः से मिथुन राशि को 4 डिसेम्बर 2025 रे प्रवेश करेंगे। यह मध्य बृहस्पति अस्तगत अवस्था जून 9 2025 अपराह्न 4:12 समय सूर्य सह युक्त होई अस्त हेबे एवं जुलाई 9 2025 रात्र 10:50 समय से उदय हेबे। यह मध्य अस्तगामी समय समस्त शुभ कार्य वर्जित रहिबो। एठारे बृहस्पति प्रभाव समग्र जीवजगत तथा 12टी राशि पई किपरि रहिबो से संबंध में आलोचना करने पूर्व ग्रह मानकर गोचर संबंध में एवं देवगुरु बृहस्पति संबंध में किछि रोचकपूर्ण तथ्य विषय जानिबा। आम सौरजगत ठारू लक्ष लक्ष आलोक वर्ष दूर रे अवस्थान करुथिबा किछि निर्दिष्ट तारकापुंज को आमे राशि बा राशि चक्र बोली विचार करू। पृथ्वीर आवर्तन एवं परिक्रमण को आधार करी दिवस एवं रात्रर एक निर्दिष्ट समय रे एही राशि चक्र सूर्य एवं चंद्रंग भली उदय तथा अस्त होइथांती। जेतेबेले आम सौरजगतर कौनसी ग्रह अथवा उपग्रह सेही राशि चक्रर समांतराल भाव में गति करती सेतेबेले आमको उक्त ग्रहटी अथवा उपग्रहटी उक्त राशि मध्य देई संचार करिवार भ्रम सृष्टि हुए। एही आभास केवल पृथ्वी को केंद्र करी ही होइथाय। ब्रह्मांडर प्रत्येक ऊर्जा पृथ्वीर समग्र निर्जीव एवं सजीव समूह को प्रभावित करे बोली विश्वास करा जाए। राशि चक्रर 12टी राशि एवं प्रकाशित होतिबा 9टी ग्रहଙ୍କ ऊर्जा को ही जीवजगतर श्रेष्ठ जीव मनुष्यर अदृष्ट भविष्यत को नियंत्रित करे बोली विश्वास रही। एही अदृष्ट भविष्यत को भाग्य बोली विचार करा जाए। यह को आधार करी जेउ विद्यार सृष्टि ताहाकू ज्योतिष विद्या बोली कहा जाए। तेणु ज्योतिष विद्या को रहस्यमय विद्या बा अदृष्ट विद्या बोली कहा जाए। भाग्यफल को प्राय समस्त धर्म रो लोके विश्वास करती। विशेषकर ग्रह मानक प्रकाशित ऊर्जा को आम हिंदू धर्म रे एक दिव्य रूप बा देवत्वर परिकल्पना कराइछि। प्राणी जगत रे मनुष्य जेहेतु श्रेष्ठ जीव तेणु प्रत्येक देवतांकर बा ग्रहंकर ऊर्जा को एक मनुष्य शरीरर परिकल्पना मध्य सीमित रखिছে। तेबे आज को हजार हजार वर्ष धरी मुनि ऋषि माने ग्रह हेतु को गणना को आधार करी बहु शास्त्र रचना करछन्ती। यार वास्तवता को आधार करी ज्योतिष शास्त्र गुरुत्व आजिर विज्ञान जुगरे मध्य देखिबा को मिलुछि, जहा भरोसा योग्य। तेबे वर्तमान गोचर ग्रह बृहस्पति गोचरकालीन प्रभाव 12टी राशि प्रति किपरि रहिबो से विषय जानिबा पूर्व बृहस्पति कारकत्व संक्रमण हेउथिबा राशिर कारकत्व एवं बृहस्पति संचारर अवधि उपरे निर्भर करे। 9टी ग्रहଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ बृहस्पति
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏହାଙ୍କ ଉର୍ଜାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳଦଃ ଶ୍ରୀମାନ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ନମସ୍ତୁତେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁର୍ ଗୁରୁତମୋଧାମଃ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରାକ୍ରମଃ ନିମିଷୋ ନିମିଷ ସଗ୍ବି ବାଚସ୍ପତି ହୃଦାରଧି ବୋଲି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗୁରୁ, ବାଚସ୍ପତି ଏହି ନାମ ସମୂହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଠିକ୍ ସେପରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗ 24 ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୋଧସାଂ ଚ ମୁଖ୍ୟଂ ମାଂ ବିଦ୍ଧି ପାର୍ଥ ବୃହସ୍ପତିମ୍ ସେନାନୀନାଂ ମହଂସ୍କନ୍ଦଃ ସରସାମସ୍ମି ସାଗରଃ। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ପାର୍ଥ, ସମସ୍ତ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବୃହସ୍ପତି, ସମସ୍ତ ସେନାନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର। ଏଠାରେ ପୁରୋହିତ ପଦବୀଟି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ କୁହାଯାଏ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେବ ପୁରୋହିତ ବା ଦେବଗୁରୁ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେବଳ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାବର କାରକତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ କୁଟୁମ୍ବ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ତାନ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଜୀବନସାଥୀ, ଦଶମ ଭାବ ଇହ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ଆୟ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଦିର କାରକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରେ। ଯେପରି ମେଷ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ନବମ କୋଣ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଦୁସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହିସାବରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ହିସାବରେ ଅଶୁଭ, ମିଥୁନ ରାଶି ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ, କର୍କଟ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ଷଷ୍ଠ ଦୁସ୍ଥାନ ଏବଂ ନବମ କୋଣ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଆଂଶିକ ଶୁଭ, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ କୋଣ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦୁସ୍ଥାନ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭ, କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ, ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ତ୍ରିଷଡ଼ାୟ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ଅଶୁଭ, ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାରକ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କୋଣ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ଆଂଶିକ ଶୁଭ, ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ, ମକର ରାଶି ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ତଟସ୍ଥ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏକାଦଶର ସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ଅଶୁଭ, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କୌଣସି ବି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକାରକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅମୃତମୟ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ଅକାରକ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଭାବ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜାତକରେ ଏହାଙ୍କ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାନ ଅନେକ ଅରିଷ୍ଟକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଫଳ ଦୀପିକା ମତରେ ବଳବାନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି 1,00,000 ଦୋଷ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, କିଂ କୁର୍ବନ୍ତି ଗ୍ରହା ସର୍ବେ ଯସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମଜାତକ ପାଇଁ ମାରକ ଗ୍ରହକୁ ଯଦି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବଳବାନ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାରକ ଗ୍ରହର କୁପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ଜୀବ ନାମର ସାର୍ଥକତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜନ୍ମଜାତକ ପାଇଁ ମାରକ ପ୍ରଭାବ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶନି ରାହୁଙ୍କ ଭଳି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରକ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଭଳି ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭଗ୍ରହମାନେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ହୋଇ
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷସ୍ଥୁ ବଳବାନ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ୟୁହ ନୀତିରେ ଜାତକ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇଥାଏ। ବକ୍ରୀ ବୃହସ୍ପତି ବେଳେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଭଳି ଉଗ୍ର ଫଳ ଜାତକକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା, ମକର ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବୃହସ୍ପତି ଜାତକର ସାଂସାରିକ ସଂସାଧନକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରପେକ୍ଷ ଅମୃତତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ର କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାପେକ୍ଷ କାମନା ଜାତକକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚର ଜଳୀୟ ରାଶି କର୍କଟରେ ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି, ଚର ପୃଥ୍ୱୀ ରାଶି ମକରରେ ନିଚ ହୁଅନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ବେଳେବେଳେ କର୍କଟସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭଳି ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମିତ୍ର ଗ୍ରହମାନେ ହେଲେ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ। ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ତଥା ଶନିଙ୍କ ସହ ସମଭାବ ରଖନ୍ତି। ଛାୟା ଗ୍ରହ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁକ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚରକାଳୀନ ଶୁଭାଶୁଭକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ତବାକ୍ୟଟି ଅଛି ସେହା ହେଲା ଜୀବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଭୋଗୀ ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଶୁ ଯା ମିତ୍ର ସଂସ୍ତେ ବିପୁଳା ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ଏକାଦଶେ ସର୍ବ ଫଳଂ ଦଦାତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜୀବମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ନବମ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ସୁତ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଭୟ ସୁଖ ଜାତକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ସପ୍ତମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିପୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ଏକାଦଶ ରାଶିରେ ସଂକ୍ରମଣ କରି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସମସ୍ତ ଶୁଭଫଳ ଜାତକକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରି ସମୟକୁ ସଂଘର୍ଷମୟ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚରକାଳୀନ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅନ୍ତିମ 2 ପାଦ, ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ପାଦ ଏବଂ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଥମ 3 ପାଦ ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସଞ୍ଚାର କରି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାତକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ପୃଥିବୀର ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଆଦ୍ରାର 4 ପାଦ ଭୋଗ ସମୟରେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣାଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିତ୍ପାତ ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ହେବ। ତନ୍ତୁ କାର୍ପାସ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସଂସାରରେ ଦାନ ଧର୍ମର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ମିଥୁନ ରାଶି ମୈଥୁନରତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିହ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ଭଳି ଗ୍ରହ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୌନାକାଂକ୍ଷା ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ବୁଧଙ୍କ ଦିବାଗୃହ ମିଥୁନ ରାଶି ଯୋଗାଯୋଗ, ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚତୁର ଏବଂ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ, କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତଥା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସୂଚକ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଧାରାକୁ ଅଧିକ ସୁସଂସ୍କୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ମିଥୁନ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ, ପରିପକ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭକର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମଜାତକ ହେତୁକ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ, ଯାହାର ଫଳାଦେଶ ଆମେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତୁଳା ରାଶି
ତୁଳା ରାଶି ଠାରୁ ନବମ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ସଂକ୍ରମଣ କରି ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ କରିବେ। ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ସମୟରେ ତୀର୍ଥାଟନ, ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା, ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ତୃତୀୟ ରାଶି ପରାକ୍ରମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଶ୍ରମସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ନବମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ। କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଥବା ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ମିଳେ। ନବମରେ ଗୁରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ହେତୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମନ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବ। ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଭାତୃ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ଘଟିବ, ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଥିବା ହେତୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ସହାୟତା, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହେତୁକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାର କରି ଆକସ୍ମିକ ଧନବ୍ୟୟ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା, କୁଟୁମ୍ବରେ କ୍ଲେଶ, ବାଣୀରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଧନାଧିପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବିବାଦୀୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟାଇବେ। ତଥାପି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଏ। ଏଠାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ସୂଚକ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭ୍ରମିତ କରିବେ। ମନରେ ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନାସ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକଟ ହେବ। ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ହେତୁ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଳ୍ପ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ହେତୁ ନୂତନ ଭୂମି ବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ହଳଦୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ କରି ପରିବାର, କର୍ମ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର କରିବେ। ପୁରାତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେତୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ସଂକ୍ରମଣ କରି ଏକାଦଶ ଆୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ହେତୁ ଧନ ଆୟ ସହ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଜନ୍ମ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ସଫଳ ହେବେ। ବହୁଦିନର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସପ୍ତମସ୍ଥ ଦେବଗୁରୁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଭାତୃ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମିଥୁନ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।